إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذرياته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني، وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي، وإلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني، وإلى روح سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري، وإلى روح سيد الشيخ زين البنجري، وإلى روح سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البنجري، وسيد الشيخ محمد أنم شعواني البنجري، وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي، وإلى روح سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد، وإلى روح سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني، وإلى روح سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد، وإلى روح سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى، وإلى روح سيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري، وإلى روح سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندري، ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم، وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري، وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخكم، أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة، يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وآل النبي. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله، السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين. أنت أيها الواقف على هذا الكتاب إذا وجدت فيه شيئا مخالفا لشرح الناظم فعليك بالميزان المعتدل. السيوطي قال إن صاحب البيت أدرى بما فيه من متاعه. Kita arti itu, Anta maka engkau, ayyuhal waqifu, wahai orang yang meneliti, wahai orang yang menguriksi, wahai orang yang mempelajari, hala hazal kitab, atas ini kitab,
Iza wajadta fihi syai'an, iza apabila wajadta mendapati engkau fihi dalam kitab ini syai'an mukhalifan, sesuatu yang menyalahi li syarhin nazimi, bagi penjelasan penyusun bait syair atau Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki, fa'alaika, maka wajib atas engkau bil mizan, mempertimbangkan al-mu'tadili, secara adil. Pas-Suyuti, maka bermula Imam Suyuti qala, berkata, inna sahibal bait, bahwa pemilik rumah, adra, lebih tahu, bima fihi min mata'ihi, dengan apapun di dalam rumah, min mata'ihi, daripada harta benda rumahnya. Titik. Sudah diartilah min. Sudah. Marar. Sudah. Rolah. Rahmat. Sudah. Sekarang jaga penjelasannya. Fa anta ayyuhal waqif, maka engkau wahai orang yang bertahan atau wahai orang yang meneliti ala zal kitab, atas ini kitab. Orang yang membaca kitab ini, wahai orang yang mempelajari kitab ini, wahai orang yang mengorek, yang meneliti kitab ini. Kenapa demikian? Karena orang dengan kitab ini beda-beda ramate. Ada yang namanya kita itu kitab ini hanya sebagai pembaca. Kita sekedar pembaca aja. Nah, ada orang pembaca dan peneliti. Paham? Pahamlah. Kalau orang membaca, kayak kita ini belajar membaca aja, kada tahu mana nang salah, mana nang bujur, karena kita kada neliti. Nah, maka sekelas orang hanya sebagai pembaca itu biasanya belum pintar, marah. Itu mudah tertipu. Kenapa? Karena dia selalu percaya apa yang dibaca. Padahal namanya kitab kuning. Ini kitab apa? Kuning kan? Putih. Berarti kan kitab putih. Pun kuning. Kitab kuning. Yang pasti kitab gundul. Yang namanya kitab kuning, yang namanya kitab putih, yang namanya kitab gundul, itu bukan kitab suci. Itu bukan kitab suci. Yang kitab suci itu adalah Al-Quran. Kitab gundul, kitab kuning itu bukan kitab suci. Artinya, yang namanya juga bukan kitab suci. Ada kemungkinan besar kesalahan lapas, kesalahan tulis, kesalahan susun, dan sebagainya. Paham? Tetapi kalau kita hanya lipel sebagai pembaca kitab, kita akan kada tahu mana nang tersalah, mana yang ini, mana nang itu, hadisnya dhaifkah atau kadakah, kita kada tahu. Yalah. Berarti kelas kita apa? Pembaca. Kita belum sampai ilmunya meneliti, karena kadang mudah untuk meneliti. Yang diteliti apanya? Yang diteliti lapasnya, yang diteliti adalah maknanya, yang diteliti itu hadisnya, yang diteliti itu pemahamannya. Maka ada orang yang punya kelengkapan ilmu, punya modal ilmu, dia bisa meneliti kitab, bisa meneliti buku yang dia baca. Oh, ini salah nih, ya ada. Oh, ini salah nih.
Oh ini kada begini nih maksudnya, ya kan? Begitu. Itu wakif, orang yang meneliti. Maka kata Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, anta ayyuhal wakif, engkau wahai orang yang membaca kitab ini, al-hazal kitab, engkau wahai orang yang belajar kitab ini, engkau wahai orang yang mengajarkan kitab ini, engkau wahai orang yang meneliti kitab ini yang bernama Nurul Zallam, iza wajadta fihi, apabila engkau mendapati, apabila engkau menemukan fihi dalam kitab ini syai'an sesuatu mukhalifan yang membedai atau menyalahi li syarhin nazim bagi penjelasan penyusun kitab awal, fa'alaika maka wajib atas engkau bil mizan mempertimbangkan al-mu'tadil secara adil. Jadi begitu ditelaah, begitu dikoreksi, begitu diteliti kitab ini, oh ternyata ada kesalahan. Pertimbangkan dulu secara adil, kalau ada baru diperbaiki. Koreksi, protes, boleh. Ini siapa nih? Pengarang kitab siapa? Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, orang al-alamah, orang yang sangat alim. Jadi boleh dijelasin, koreksi aja. Karena apa? Koreksi aja, kaji aja. Kalau memang itu salah, pertimbangkan. Tapi jangan emosional langsung, oh ini salah. Jangan. Pertimbangkan dulu. Nah, pertimbangkan dulu secara adil, benar nggak salah, benar nggak salah, benar nggak. Nah, teliti terus. Pada akhirnya engkau akan mengambil kesimpulan ini harus dikoreksi. Umpama ini salah. Paham orang? Nah, ini gawian orang pintar, gawian orang cerdas yang punya modal, pemahaman yang tajam demi untuk mengoreksi dan meneliti sebuah kitab agar menemukan mana-mana kekeliruan, kejanggalan, bahkan kesalahan dalam sebuah kitab. Kenapa? Karena apabila ada kekeliruan, kejanggalan, kesalahan yang ada di dalam kitab itu berbahaya. Apa bahayanya? Otomatis yang mempelajari, memahami benar, padahal itu salah. Pertimbangkan dulu sih, bila dapat ada yang janggal, pertimbangkan dulu. Ada yang salah, pertimbangkan dulu secara adil. Kenapa? Ini kaidahnya. Ini kaidah. Kalau Suyuti berkata Imam kita Imam Suyuti radhiyallahu an Abdurrahman bin Abu Bakar Jalaluddin As-Suyuti. Suyuti ini ngaran kampung, Asyut. Rahmatai kadang ngaran asli kada. Cuma sidin terkenalnya dengan nama Imam Suyuti. Kadang ngaran kada disambat Imam Suyuti, ngaran kampung. Ay guru sekumpul, kadang ngaran sidin disambat guru sekumpul. Ngaran sekumpul kan? Ngaran kampung. Nyemah begitu nih, guru pawah, belajar guru pawah nih. Belajar itu guru pawah sih. Ada guru PTJ bersama aja. Cuma orang mengenalnya dengan nama kampung. Banyak orang kayak itu tuh. Yang ada guru anu nang disambat guru kampungnya. Sama Imam Jalaluddin As-Suyuti ini ngaran kampung. Ngaran sidin sebujurannya adalah Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Suyuti, ulama dari Mesir. Paham? Jembulan Al-Azhar, ada jembulannya Universitas Al-Azhar,
Beliau menjadi syekhul guru di Al-Azhar. Hanya ada orang minta pendapat Rahmat yang sekolah ke luar negeri kemana nang bagus, saranakan ke Mesir aja. Ke Mesir aja. Kemana? Al-Azhar ngarannya mereka. Ikam gawane ke Mesir Al-Azhar. Ini Imam Jalaluddin As-Suyuti ini sekolahnya di Al-Azhar. Karena Al-Azhar itu sudah ribuan tahun. Bukan ratusan tahun lagi, ribuan tahun. Universitas pendidikan tertua di dunia. Kita mana sekolah, karena melanjutkan mana, ada wajar, sanggup lagi melanjutkan, mikir akan kawin, ada yang kawin gitu kawin. Apa kata Imam Jalaluddin As-Suyuti? Inna sahibal baiti adra bima fihi min mata'i. Ini Imam Jalaluddin As-Suyuti lah, kan aku bawa istilah lah ya. Ini Imam Jalaluddin As-Suyuti kata beliau, inna sahibal baiti, sesungguhnya pemilik rumah itu adra, lebih tahu, bima fihi min mata'ihi, dengan sesuatu di dalam rumah daripada harta bendanya. Iyalah, kalau bahasa ringannya pemilik rumah itu lebih tahu apa yang ada isi di dalam rumah itu. Kalau bahasa kerennya aku bawa istilah Ramdana, sahibul bait a'rafu ma fi baitihi. Itu yang lebih ringkas. Sahibul bait a'rafu ma fi baitihi, pemilik rumah itu lebih tahu dengan apa yang ada di dalam rumahnya. Itu bahasa balaghah. Apa maksudnya? Ya begitu. Sebagai gambaran bahwa pemilik rumah itu lebih tahu dia lebih tahu apa yang ada di dalam rumahnya. Yalah, kamu ambil contoh kamar ikam lebih tahu napa yang ada di dalam kamar ikam daripada aku. Paham? Kamu makanya jangan dalam kehidupan tuh jangan kadang-kadang jangan mencampuri urusan orang. Aku sini ini kayak di pondok nih. Ini orang di pondok, ayo hadangi dulu. Ikam orang luar, aku nih di dalam. Sahibul bait a'rafu ma fi baiti, pemilik rumah lebih tahu apa yang ada di rumahnya. Pian bisi rumah, pian yang lebih tahu kalau nang di dalam rumah itu apa-apa. Nah makanya jangan merasa lebih tahu daripada pemilik rumah. Kadang-kadang aku lucu orang bertakon anak kayak burujur anak ulun, hadangin dulu anakmu anakku. Ya lucu anak kayak apa jar anak ulun, ayah hadangin dulu. Anakku kah anakmu kah? Mestinya ampun anak, pemilik anak lebih tahu daripada orang lain. Masa sudah punya apa juga ada? Iya kan? Bahaya. Iya. Iya kan? Pemilik anak itu lebih tahu daripada orang lain apa yang ada di dalam diri anak. Sama. Laki ulun dulu kayak pejir. Nabi kebetakon ulun aku. Nah ampun laki itu kan dirimu siang malam bersama laki. Aku ini patuh kada lawan laki ikam. Kenapa kebetakon lawan aku kayak apa laki ulun? Aneh. Sahibul bait a'rafu ma fi baiti, pemilik rumah itu lebih tahu apa yang ada di dalam rumah, apa yang ada dalam rumahnya. Ingat kan juga ini ada orang ini siapa pun rumah itu tadi sahibul bait a'rafu ma fi baiti,
kitab, pengarang kitab ini lebih tahu apa maksud dalam isi kitab ini. Kita ini kan hanya mengoreksi. Nah, ini pemilik rumah, pemilik kitab, penyusun kitab itu lebih tahu apa maksudnya. Makanya sebelum mengoreksi, sebelum menyalahkan, pertimbangkan dulu benar-benar. Pertimbangkan dulu secara adil. Lah, itu penting rahmatnya. Ini kaidah hidup, dikatakan kaidah hidup. Sahibul bait a'rafu ma fi baitihi, pemilik rumah itu lebih tahu apa yang ada di dalam rumahnya daripada orang lain. Jadi jangan kena kita pindah pembisanya. Ini adanya dulu kamu orang mana? Kamu orang berapa? Kada bangnya. Napa kamu kisah tahu pada aku? Aku ni orang berapa? Kan gitu tuh. Nah, teliti dulu. Ada bisa jadinya mah ujur apian orang berabai, tapi ulun sudah meneliti. Nah, begini. Ayo, oke. Mana pertimbangannya begini. Oh, oke, benar. Berarti benar nih penelitian ini kamu. Aku nanti salah. Cuma itu dulu, jangan langsung nyatakan. Sahibul bait a'rafu ma fi baitihi dulu. Paham? Ini banyak kemana kalau banyak siakan ngelihat ya kalau lucu ada. Lucu. Makanya benar tuh bakalahnya teh. Apa? Tadi ada orang kehilangan kalung di mana aja. Aduh, dulu kan aku. Ya Allah. Nang kayak apa? Allahu Akbar. Lucu juga. Lucu juga. Jakanya kita ini nyaman dulu bisa sintara dengan ujar. Nyintarakan benar. Nantinya tuh orang itu. Aturan itu tadi. Sahibul bait a'rafu ma fi baitihi. Allahu Akbar. Ya sudahlah. Wal aktsaruna minal ulama'i qalu. Wal aksaruna kebanyakan minal ulama'i daripada ulama qalu berkata fal haqqu ahaqqu biittiba'i, kebenaran yang benar itu lebih berhak diikuti. Ingat, kita mengikuti kebenaran karena kebenaran itu yang lebih berhak diikuti. Kebenaran bukan melihat orang. Paham? Kita harus melihat kebenaran, bukan melihat orang, tetapi melihat kebenaran. Alah. Nah, lalu apa? Lalu rahmatai, kebenaran itu dari Allah. Siapapun yang membawa kebenaran, maka wajib kita mengikuti kebenaran itu. Kebenaran itu bukan dinilai dari orangnya. Kebenaran itu bukan dinilai dari orang banyak diisi pengikut. Sidin biar banyak diisi pengajian, bukan itu. Ukuran kebenaran itu adalah dalil dan penjelasan dari kebenaran itu. Kada bisa orang mau kalau kebenaran, sidin banyak diisi murid, nilai ceramah banyak banget, muridnya ribuan, itu berarti ukuran kebenaran gitu. Iblis itu banyak banget pengikutnya. Paham? Bahkan dalam Al-Quran qalilum ma yu'minun, sedikit aja orang yang beriman itu. Kita ini agama
Agama ini bila diukur dengan kebenaran itu, diukur dengan banyak pengikutnya, kita nih tapak banyaknya Nasrani di dunia ini, jumlah Islam nih di dunia ini, apa banyaknya Nasrani. Kebenaran apabila diukur dengan banyaknya orang yang datang kepada majelisnya, oh kada bisa, artis sekali datang, banyaknya. Lagi-lagi kebenaran itu diuji dengan dalil dan keterangan yang sahih. Maka kebenaran itu, siapapun yang membawa kebenaran itu wajib diikuti. Wajib diikuti. Wah, alim siapa aja? Bukan masalah alim siapa, masalahnya bujur siapa. Paham? Wah, alim siapa? Rahmat biar lawan Opik. Bukan masalah itu. Masalah sebenarnya itu benar siapa. Nang bujur itu keterangannya nang kayak apa. Sekalipun Rahmat orangnya anom, kada bertetal, tapi ternyata mengutarakan dalil penjelasannya itu benar, maka kebenaran itu wajib diterima. Pal haqqu ahaqqu bittiba'ihi. Kebenaran itu lebih berhak diikuti daripada orangnya. Orang kita kada mengikuti orang, yang kita ikuti adalah kebenaran. Kalau orang, bahasa orang sekarang, nikah Muhammad, kalau melihat orangnya bebulang senggenalan, besar, badannya besar, janggutnya panjang, tasbihnya nang gaya biji hanau. Itu tak. Allah. Subhanallah, tabarakallah, masya Allah. Ukuran kebenaran bukan begitu. Jadi dengan orang gitu apa yang diucapnya benar? Kalau orangnya sebesar apapun, bertetalkah? Kalau ini salah, jangan diikut. Ayo, orangnya bulan ganal apa, tapi menyuruh kada sembahyang, kita umpatilah. Karena yang disampaikannya itu sesat. Ini garis besar. Pal haqqu ahaqqu ay ahaqqu bittiba'i. Kebenaran itu lebih berhak diikuti daripada orang. Kita mengikuti kebenaran, bukan mengikuti orang. Siapapun yang membawa kebenaran wajib kita ikuti. Siapapun yang tidak membawa kebenaran, apalagi namanya kesesatan, maka wajib kita tolak. Wajib kita tolak. Kebenaran itu dari siapa? Fal haqqu mir rabbika. Kebenaran itu dari Allah. Itu kebenaran yang hakiki. Nah, adapun kebenaran ini perlu bahasa orang sekarang apa? Iqamatul hujjah bidalilis sharih. Kita harus menegakkan bahasa orang ini mengutarakan argumentasi yang jelas, dalil yang jelas, penjelasan yang jelas, maka di sanalah akan kelihatan kebenaran. Makanya agama ini membawa kebenaran. Islam membawa kebenaran. Islam, ajaran Islam bukan agama doktrin. Nang didoktrin begini, lalu kita ikuti, tidak. Ikut bila begini, ketulahan. Benar. Kita kada mengikuti begitu. Dalilnya aja ini kebenaran. Agama itu bukan dogma, tapi agama itu adalah membawa kebenaran. Sekali lagi, agama itu membawa kebenaran. Siapapun yang benar kita ikuti, walau dia orang tidak Islam.
Kalau dia benar, kita ikuti. Siapa yang salah, jangan diikuti, sekalipun orang Islam. Karena al-haqqu yang benar, kebenaran, ahaqqu bittiba'ihi, lebih berhak untuk diikuti. Paham? Nah, ini penting. Karena kita sekarang orang rancu. Ingat, agama itu bukan doktrin, bukan dogma. Ikam begini, harus menurut dalilnya apa, penjelasannya kayak apa. Dulu nang kita. Karena kebenaran itu iqamatul hujjah bidalilis sharihah. Argumentasi yang kuat, yang jelas dalilnya apa, penjelasannya kayak apa. Baru, oh ini benar, baru kita ikut. Paham? Ini orang cerdas mengatakan kalimatnya tadi. Sekali lagi aku berikan. Fal haqqu ahaqqu bittiba'i. Yang benar itu, kebenaran lebih berhak diikuti daripada orang manusianya. Pengarang kitab alim, kalau salah jangan diikuti. Peneliti kada alim, tapi benar dia penelitiannya, ikuti. Kalau penelitiannya itu benar, kalau penelitiannya itu benar, ayo ikuti. Nah, oleh karena demikian ujar Imam Nawawi, fa anna atlubu minka, aku menuntut berharap darimu antubaddila fasadahu, ganti kesalahannya, kerusakannya, bisolahihi, dengan kebaikan dan kebenarannya. Teliti aja, tapi pertimbangkan kalau memang salah, baiki. Fa'ati kulla syai'in biistihqaqihi, maka berikanlah setiap sesuatu itu dengan haknya. Habis. Enggak situ aja dulu. Nah, fa'ati kulla syai'in biistihqaqihi ila akhirih, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.